right. The following table පහත දැක්වෙන table එකකින් shows පෙන්වන්නේ the following table පහත දැක්වෙන table එකකින් shows පෙන්වන්නේ the percentages ප්‍රතිශතයන් පෙන්වන percentages of different challenging activities done by the members of a youth club. අපි youth club එකක් කියන්නේ ළමයි තරුණ සංගමය. ඒ තරුණ සංගමයේ members ලා විසින් කරන අභියෝගාත්මක නේද? මේවට අපි කියනවා adventurous sports කියලා. challenging activities වල ප්‍රතිශතයන් තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ. The following table shows පහත් දෙකේ table එකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ the percentages ප්‍රතිශතයන් of different challenging activities විවිධ අභියෝගාත්මක ක්‍රියාකාරකම් වල done කරන ලද by the members of a youth club තරුණ සංගමයක members සමාජික study the table එක study කරන්න and write a description of it ඒ ගැන විස්තරයක් ලියන්න the following words පහත දැක්වෙන වචන will help you ඔබට උපකාරී වේවි අපි ඔක්කොම යොදාගත්තේ නැතත් ඒකෙන් පුළුවන් හැම වචනයක්ම යොදා ගැනීම වැදගත්. Use about 100 words වචන 100ක් පමණ භාවිතා කරන්න. මෙන්න these are the words that we have been given to describe this. Least අඩුම highest ඉහළම equal සමාන most popular වඩාත්ම ජනප්‍රිය higher than වඩා ඉහළයි ප්‍රතිශතය කියන එක lower than වඩා පහළයි කියන එක less popular වඩා අඩුවෙන් ජනප්‍රියයි කියන එක. ඒතර මේකේ least highest කියන වචන දෙක superlative most popular කියන එකත් superlative higher than lower than less popular කියන එක ඒවා comparative ඒ සමග than යෙදෙනවා. දැන් අපි මේකේ columns තුනක් තියෙනවා. A column තුනෙන් first column shows the activities, the second and the third column shows the number of the percentages of girls and boys who done the activities. මේ activities කරන අය තමයි second and third columns වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. The activities are skydiving, windsurfing, skateboarding. ඒක skateboarding නෙමෙයි skateboarding. Mountaineering and diving කිමිදීම ඔන්නෝව තමයි ඒ දීලා තියෙන challenging නැත්නම් adventurous sports. දැන් ඔන්නෝක විස්තර කරද්දී අපි ඡේද තුනකට තමයි දැන් මේ වගේ analysis කරන්නේ. We write 3 paragraphs. In the first paragraph we give a introduction. පළවෙනි එකේදී අපි පොඩි හඳුන්වා දීමක් කරනවා. දෙවෙනි එකේදී ඒකේ සම්පූර්ණ විස්තර කරලා තුන්වෙනි එකේ අපි conclusion එක නිගමනයකට එනවා. right. The above දැන් මේක අපි ඉහතින් ප්‍රශ්නේ ලියාගන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන ඉහතින් නිසා අපි the above කියලා පටන් ගන්නවා. The above ඉහත the above table ඉහත වගුවෙන් the above table depicts කියලා දැම්මත් shows බෑ. shows කියලා දැම්මත් depicts කියන වචනේ දාන්න බෑ. හොඳයි. ඔය දෙකම දාලා ලියපුවාත් මම දැක්කා. හොඳයි. හොඳට තේරුම් ගන්න ලියන්න. The above table shows මේකේ තියෙනවා shows කියලා. ඉතින් අපි shows කියලා දානවා. The above table shows ඉහත වගුවෙන් පෙන්වන්නේ ඒක මේ ප්‍රශ්නෙම උපුටා ගන්න අපි ඔය කොටස මාත් එක්කම ලියාගෙන යන්න පස්සේ ලියන්න වෙලාව දෙන්නේ නැහැ. The above table shows ඉහත වගුවෙන් පෙන්වන්නේ the percentages of ප්‍රතිශතයන් ඔය තියෙන්නේ the percentages of different challenging
challenging activities. මම හිමීට කරගෙන යන්නේ මේක. The above table ඉහත table එකකින් shows පෙන්වන්නේ the percentages of different challenging activities done by the members of a youth club. Members of a youth club. The mic on කරගෙන ඒක off කරගන්න. Right? Members of a youth club. ඔන්න මුල කොටස ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි the table has 3 columns. The table has 3 columns. The table has 3 columns. The first column gives us the activities. The first column gives us the activities, while the first column gives us the activities, while second and third columns give. එතකොට gives වෙන්නේ give. ඒ columns දෙකක් නේ. The first column gives us the activities, while the second and the third columns give us the percentages of boys and girls respectively. පිළිවෙලට. ඒ කියන්නේ boys ලා මුලින් girls ලා පසුව. respectively මම එදා කියලා දුන්නා respectively කියන එක භාවිතා කරන ආකාරය. දෙකක් මුලින් දෙකක් අරගෙන ඒ දෙක ගැනම පසුවත් second එක මුලයි third එක පසුවයි සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි respectively කියලා දානවා. The first column gives us the activities, while second and the third column give us the percentages of boys and girls respectively. The challenging activities are බලන්න මේකවත් දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියපෙකේ හරියට ලියලා තියෙනවද කියලා ඔය ක්‍රමයට. ඔය විදිහට නැත්තම් කරුණාකරලා හදාගන්න. ආයි තමුන් ලියපෙක හරි කියලා ඉන්නේ නැතුව you have to recorrect it. The challenging activities are ඕක කපලා කොටලා ලියන්න තු වෙනම එකක් ලියා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි නේද? The challenging activities තමයි skydiving, windsurfing, skateboarding. Mountaineering, කඳු නැගීම. Mountaineering and diving. Mountaineering and diving. That was our first paragraph. ඔන්න අපේ පළවෙනි ඡේදය ළමයි. The above table shows the percentages of different challenging activities done by the members of a youth club.
The table has 3 columns. The first column gives us the activities, while the second and the third columns give us the percentages of boys and girls respectively. The challenging activities are skydiving, windsurfing, skateboarding, mountaineering, and diving. Diving කියන කිවිදිය. Now we go to the body of our analysis. අන්න දැන් අපි මේකේ අර letter එක body එකේ body එක කොටස වගේ. ඒකේ වැදගත් කොටස් ටිකට තමයි ඊළඟට යන්නේ. Right. Okay. Now දැන් අපි මේක යම් කිසි ක්‍රමයකට මේක කියවන analysis එක කියවන කෙනෙකුට වඩා හොඳට මේ කරුණු අවධාරණය වෙන ක්‍රමයකට මේක ගන්න ඕන. වැඩිම ටික මුලින් ඊට පස්සේ අඩුම ටික ඊළඟට ඊට පස්සේ සමානේම තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ සංසන්දනය කරන්න තියෙනවා නම් ඒ ආකාරයට ගන්නවා. හරි. බොයිස්ලා අතරේ වැඩිම මෙන්න මේක, ගර්ල්ස්ලා අතරේ වැඩිම මෙන්න මේක. ඒ විදිහට අපි කරුණු ටික ගන්නවා. The most popular අසා ගනිමින් ලියන්න. හොඳේ අහගෙන ලියන්න. Write down while listening. The most popular වැඩියෙන්ම ජනප්‍රිය. The most popular activity නැත්නම් challenging activity. The most popular challenging activity among සමහර අයගේ මෙන්න මේකෙදි ගන්න වාක්‍ය රටාව ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක ග්‍රැමර් නැහැ ඒකේ. මොන ටෙන්ස් එකෙන්ද කියලා අහුවා ඒගොල්ලන්ට ටෙන්ස් එකක් කියන්න බැරි වෙන විදිහට වාක්‍ය අරගෙන තියෙනවා. හරි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් සැලකිල්ලෙන් ලියන්න ඕන. The most popular challenging activity among boys is පිරිමි ළමයින් අතරේ. දැන් boys තුන් ඉස්සෙන්නේ කියලා බලන්න. ඇයි? activity එකනේ ළමයි. The most popular challenging activity එකයි. among boys පිරිමි ළමයින් අතරේ වැඩියෙන්ම ජනප්‍රිය challenging activity එක තමයි is mountaineering. ඉතින් ඕක is දාලා ලියා ගන්න බැරි වුණානේ සමහරක් අයට. ලියලා දිනවා වෙන වෙන වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරලා. කිව්වන් තරහ වෙනවා. The most popular challenging activity among boys is mountaineering. While ඒ අතරේදී the most popular while ඒ අතරේදී there are while ඒ අතරේදී there are two දෙකක් තිබෙනවා. two most popular while there are two most popular activities. මෙතන අපි activities කියලා කියන්නේ ඊළඟට challenging activities. ඒක කියවන කෙනෙක් ඒකට දැන ගන්නවා නේද? ආයි නිතරම කියන්න ඕනේ challenging activities කියලා. එතකොට while ඒ අතරදී there are two දෙකක් තිබෙනවා. most popular activities among there are two most popular activities among girls. ගෑනු ළමයි අතරේ දෙකක් තිබෙනවා. they are ඒව තමයි. they are ඒව තමයි. windsurfing and diving. they are windsurfing and diving. Windsurfing and diving. They are windsurfing and diving. ඒ දෙක තමයි windsurfing and diving. 50% each. එකකට 150ක් බැගින්. 50% each like those two activities. එකකට 150ක් ගානේ කැමති ඒ activities වලට.
ඔන්න දැන් පිරි ළමයින්ගේ වැඩිම එක කිව්වා. ගැහැණු ළමයින්ගේ වැඩියෙන්ම ජනප්‍රිය දේ කිව්වා. ඊළඟට පිරිමි ළමයි අතරේ අඩුවෙන්ම ජනප්‍රිය ස්කේට් බෝඩින්. ඒ කියන්නේ 30%. ගැහැණු ළමයින් අතරේ ඒකමයි. එතකොට the least popular activity among both boys and girls is इतना boys and girls इद्दी I think activity है the least popular activity among both boys and girls is skateboarding. %30 girls, no 30% boys, and only 10% girls like it. එයට කැමති. ඔන්න ළමයි අඩුම එකක් කියාගත්තා. දැන් මේගොල්ලොන්ගේ දෙගොල්ලොන්ගෙම සමාන එකක් තියෙනවා. ඩයිවින් වලට දෙගොල්ලොන්ටම පිරිමි ළමයි මෙන්ම ගැහැණු ළමයිනුත් දෙගොල්ලම ඩයිවින් වලට ඩයිව් කියන්නේ කිමි දෙනවා. කිමි දෙීමට එක හා සමාන ලෙස කැමැත්තක් දක්වනවා. එතකොට diving is equally popular among දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ ලියලා තියෙන වාක්‍ය රටා මොනවද කියලා මෙච්චර ඊසරන් ලියන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි එක එක নানা ප්‍රකාර වාක්‍ය රටා අරගෙන වැඩේ සෞතු කරගෙන නේද හැමතැනම මෙහෙම වගේ ඊස් ගන්න බෑ. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් බලන්න කොච්චර ලෙස සරල වාක්‍ය රටා ලියන්න පුළුවන්කමක් තිබියදීද ඔය ග්‍රැමර් පොයින්ට්ස් අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. සරල භාෂාවකින් ලියන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි. So dining is equally popular among the two parties. The two parties කියන්නේ දෙපක්ෂයේ. Among the two parties. වචන ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ. Diving is equally popular among the two parties. මේ පක්ෂ දෙක අතර කියන්නේ මේ boys and girls ලා අතර එක ලෙස ජනප්‍රියයි with 50% each 50 බැගින් ඒ අයගෙන් 50 50% each liking them කැමැත්තක් දක්වමින් liking it එයට නේද එකයි බලන්න මේ වාක්‍ය රටාව තේරෙනවද? Diving is equally popular. සම ලෙස ජනප්‍රිය. Among the two parties. මේ පක්ෂ දෙක අතරේ boys and girls අතරේ. With 50% each. එකකට 50 වගේ බැගින් liking it එකට කැමැත්තක් දක්වමින්. එතකොට දැන් අපි වඩා වැඩි එකක් වඩා අඩු එකක් සංසන්දනය කරන්න යන්නේ මේගොල්ලෝගේ වෙන වෙනම. පිරිමිලමුන් අතරේ වින්සර්ෆින් වඩා ජනප්‍රියයි ස්කයි ඩයිවිං වලට වඩා නේද? ඔව්. ඊට පස්සේ ඩයිවිං වඩා අඩුවෙන් ජනප්‍රියයි වින්සර්ෆින් වලට වඩා. එහෙම අපිට වාක්‍ය දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. ගර්ල්ස්ලා අතරේ ස්කයි ඩයිවිං වඩා ජනප්‍රියයි මවුන්ටනීරින් වලට වඩා. වින්සර්ෆින් වඩා ජනප්‍රියයි නැත්නම් ස්කයි ඩයිවිං අඩුවෙන් ජනප්‍රියයි වින්සර්ෆින් වලට වඩා කියලා එහෙම අපිට සංසන්දනාත්මක වාක්‍ය දෙකක් ලියා ගන්න ඕනේ. එකකින් දෙක ගානේ වඩා වැඩි එකක් වඩා අඩු එකක්. එහෙම දැන් ලියන්නේ. දැන් බොයිස්ලා ගැන ගන්න.
Windsurfing. Windsurfing is more popular. Windsurfing is more popular among boys. Windsurfing is more popular among boys than windsurfing වඩා ජනප්‍රියයි පිරිමි ළමුන් අතරේ මොකකට වඩාද? than skydiving. skydiving. ඒ වගේම diving is less popular. මේ පිරිලමුන් අතරම සම්බන්ධය. Diving is less popular among boys than diving is popular than windsurfing. Windsurfing not අධිකරම මුහුදට අදාළ දෙයක් නිසා එහෙම ලියුවා. Diving less popular. Diving is less popular among boys than windsurfing. Right? දැන් අපි girls ලා ගැන බලමු. girls අතරේ වඩා වැඩියෙන් ජනප්‍රිය දෙයක් ගන්න. ඒගොල්ලෝ අතරේ windsurfing වඩා ජනප්‍රියයි skydiving වලට වඩා. Among girls ගැහැණු ළමුන් අතරේ among girls windsurfing among girls windsurfing is more popular. Among girls windsurfing is more popular. පොඩක් ඉන්න පුතා මට කෝල් එකක්. alright කවුද? රන්දුන මොකද? එතකොට among girls windsurfing is more popular than more popular than skydiving. while ඒ අතරදී අපි ඊටම සම්බන්ධ කරන while ඒ අතරදී mountaineering is less popular among them. ඔවුන් අතරේ කොන් ගැන ළමයි අතරේ කියලා දන්නවා. ඒ වාක්‍යෙමනේ ඔය යන්නේ. Mountaineering while ඒ අතරදී mountaineering is less popular among them than මොකක්ද? skydiving. ළමයි බොඩි කියන කොටස ලියාගත්තා මැද ටික. වැඩිනුත් එක්ක තියෙනවා මේකේ නම වචන 100කට වඩා. නේද? අපි මොකද මේක ඉගෙන ගන්න කාලෙදී සම්පූර්ණයෙන්ම මුළු කොටසම ලියන්න පුරුදු වෙනවා. ඊට පස්සේ මම විභාගේ ලං වෙනකොට තව පෙන්වා දීමක් දෙනවා. කොයි ටිකද අපිට අඩු කරන්න ඕනේ කියලා. ලියනකොට මේක පුරුදු කරන කාලෙදී අපි සම්පූර්ණ විස්තරයක් ලියන්න පුරුදු කරනවා. ඊට පස්සේ වචන 100කට මේක කෙටි කරගන්න හැටි අපි ඒක විභාගේ ලං වෙනකොට පෙන්වලා දෙනවා. right. එතකොට පන්ති මැදදී ඔව් කියන්නේ ඔතන මං දෑන්නේ දෙන්න ඕනේ. among them Dan skydiving. ඔව් මෙතන Dan එන්න. මට බැරි වෙලා that කියලා වැදලා තියෙනවා. right. right. among them Dan skydiving. මේක අහන්න දෙයක්වත් නෑ දැනගන්න ඕනේ. උතන Dan කියලා එන බව නේ. right මට පොඩ්ඩක් වැරදිලා එතන කියන්නේ මේ ටයිප් කරන්නේ. එතකොට මම මේකේ කන්ක්ලූෂන් එක ගැන හිත හිතන ළමයි ලිව්වේ එතන. right. එතකොට
දැන් මේකේ අපි මේක වචන මේ වැඩි වචන 100කට අඩු කරන්න හැටි අපි විභාගෙ ලඟ වෙනකොට කියලා දෙනවා. හැබැයි මුලින් ඕක අඩු කරලාම ලියන්න ගියොත් අදාළ දේවල් විස්තර කරන්න පුරුදු වෙන්නේ. අදාළ දේවල් විස්තර කරන්න පුරුදු වෙන්නේ. right? ඒකයි. දැන් මේකේ බලන්න හොඳට කියවලා අපි දෙවෙනි සැරේත් මේක විස්තර කරගෙන යද්දි මේ ටික ලියා ගන්න ඕනේද කියලා අහනවා. නැතුව ඉතින් ඔක දිහා කට අරගෙන බලන් හිටියට වැඩක් නැහැ මං කෝක ලියන අතරේදීම ලියා ගන්න කියලා නේද? එතකොට now we come to we are going to write a conclusion. So conclusion එකක් හිතන්න කලින් මම අර වාක්‍ය රටාව ලියලා ඉන්නම්කෝ. එතකොට මම මේක අර according to the details given ඒ වගේ කොටස් ගත්තේ නැහැ. ඕනනම් ඔය දෙවෙනි ඡේදය පටන් ගන්නකොට according to the details given in the table කියලා පටන් ගන්න පුළුවන් ලස්සනට. එතකොට මේකෙදි by observing නිරීක්ෂණය කළා. By observing the above details, by observing the above details, we can conclude that by observing the above details, right. සද්ද වැඩි ළමයි මම පොඩ්ඩක් ඉන්න ඕගොල්ලෝ ඕල් මියුට් කරලා ඉන්න නැත්නම් මේ සමහරක් අය සිග්නල් නැති තැනක ඉඳලා කතා කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ මේ අපිට ඇහෙන්නේ ඇදෙන සද්දයක් විතරයි. ඒතර by observing the above details we can conclude that අපිට මෙන්න මේ නිගමනයකට පැමිණිය හැකි මොකක්ද අපිට මේකෙන් පැමිණිය හැකි නිගමනය මේ dangerous activities සඳහා නැත්නම් මේ challenging activities සඳහා පිරිමි ළමුන්ගේ තමයි වැඩි ප්‍රතිශතයක් කැමැත්තක් දක්වන්නේ. ගර්ල්ස් ලගේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක හැම දෙයකටම 150කට වඩා අඩුයි හැම වෙලේදීම මේ dangerous sports සඳහා උන්ගේ කැමැත්ත. පිරිමි ළමුන්ගේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක ඉහළයි ඒගොල්ලන්ට වඩා. එතකොට by observing the above details we can conclude that we can conclude that the popularity janapriyata the popularity for challenging activities by observing නිරීක්ෂණය කළා the above details ඉහත තොරතුරු we can conclude අපිට නිගමනයට පැමිණිය හැකි that popularity for challenging activities is higher ihala among boys than girls මේ ඔක්කොගෙමද in all these activities එකක් කරුණාම හැබැයි activities except හැරුණාම except in diving කිමිදීම හැරුණාම අනිත් ඔක්කොගේම challenging activities වලට ඉහළයි ඔවුන්ගේ තියෙන popularity ජනප්‍රියතාව මේ diving වල හැරුණාම අනිත් ඔක්කොම popularity එක වැඩි among boys පිරිමි ළමුන් අතර දැන් මේක හොඳින් සැරයක් නැවත සැරයක් බලාගෙන යන ළමයි right එතකොට the above ඉහත table වගුවෙන්
shows පෙන්වන්නේ the percentages ප්‍රතිශතය of different challenging activities. විවිධ අභියෝගාත්මක ක්‍රියාකාරකම් වල done කරන done මෙතනට done ආවා කියලා මේ හැමතැනම done කියලා දාන්න බෑ හොඳේ. එතකොට the above table shows the percentages of different challenging activities done by the members of a youth club. Members of a youth club. තරුණ සංගමයක සමාජිකයන් විසින් කරන ලද ඒගොල්ලොන්ගේ challenging activities වල ප්‍රතිශතය. The table has 3 columns. Table එකේ columns 3ක් තියෙනවා. The first column gives us the activities. පළවෙනි එකකින් අපිට activities දීලා තියෙන්නේ. The second and the third columns give us the boys and the percentages of boys and girls respectively. පිළිවෙලට පිරිමින්ගේ සහ ගෑනු ළමයින්ගේ තොරතුරු දීලා තියෙනවා. The challenging activities are skydiving, windsurfing, skateboarding, mountaineering and diving. ඒ ටික තමයි challenging activities. ඔන්න ඊළඟ ටික තමයි සමහරකට තේරුම් ගන්න අමාරු. The most popular වඩාත්ම ජනප්‍රිය challenging activity among boys පිරිමි ළමුන් අතරේ is mountaineering. While ඒ අතරදී there are 2 most popular activities. වඩාත්ම ජනප්‍රිය activities දෙකක් තියෙනවා among girls ගැහැණු ළමුන් අතරේ. They are ඒවා තමයි windsurfing and diving. 50% each 150ක් එකකට 50 බැගින් 50% each like those 2 activities දෙකට කැමති. The least popular අඩුවෙන්ම ජනප්‍රිය the least popular activity among both boys and girls ගැහැණු ළමුන් සහ පිරිමි ළමුන් අතරේ දෙගොල්ලන්ගෙම අඩුවෙන්ම ජනප්‍රිය least popular activity එක තමයි skateboarding. 30% boys and only 10% girls like it. ඒකට කැමති. Diving is equally popular. Diving සමාන ලෙස popular among the 2 parties. මේ parties දෙක අතරේ. ඒ කියන්නේ මේ පක්ෂ දෙක අතරේ. ඒ කියන්නේ පිරිමි සහ ගැහැණු. Diving is equally popular among those 2 parties with 50% each liking them. මේකට 150 ගානේ කැමති. Windsurfing is more popular. Windsurfing වඩා ජනප්‍රියයි among boys පිරිමි ළමුන් අතරේ than skydiving. පිරිමි ළමුන් අතරේ මේ windsurfing, skydiving වලට වඩා ජනප්‍රියයි. Diving is less popular. Diving අඩුවෙන් ජනප්‍රියයි among boys than windsurfing. Windsurfing වලට වඩා diving අඩුවෙන් ජනප්‍රියයි. Right? Among girls ගැහැණු ළමන් අතරේ windsurfing is more popular. Windsurfing වඩා ජනප්‍රියයි than skydiving. Skydiving වලට වඩා while mountaineering is less popular. කඳු නැගීම වඩා අඩුවෙන් ජනප්‍රියයි among them than skydiving. Skydiving වලට එක්ක බලන්න. By observing නිරීක්ෂණය කරලා the above details ඉහත තොරතුරු we can conclude අපිට නිගමනයකට පැමිණිය හැකි that the popularity by observing නිරීක්ෂණය කරලා the above details ඉහත තොරතුරු we can conclude අපිට නිගමනය කළ හැකි that the popularity ඒ කියන්නේ ජනප්‍රියතාව for challenging activities මේ challenging activities සහ අතර ජනප්‍රියතාව is higher වඩා ඉහළ එකක් among boys පිරිමි ළමුන් අතරේ than girls ගැහැණු ළමුන්ට වඩා in all these activities මේ ඔක්කොම activities වල පිරිමි ළමුන්ගේ ජනප්‍රියතාව වැඩි ගැහැණු ළමයින්ට වඩා except in diving කිමිදීම හැරුණාම අනිත් හැම එකම පිරිමි ළමුන්ගේ ඒ ක්‍රීඩා සඳහා තියෙන ජනප්‍රියතාව වැඩි ගැහැණු ළමයින්ට වඩා except in diving කිමිදීම හැරුණා. ඔන්න මම හිතනවා ලියන්න පුළුවන් perfectම